Loving greetings to every one of you. तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रेमी जय मसीह। It's a great joy and privilege to gather together and around God's word with expectant hearts and prayerfully we have come. प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनको वरिपरि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। And this year's theme, and it is taken from John's Gospel, chapter 21, and verses 15, 16, and 17. This fragment of the verse. अनि यो सालको थीम अथवा आधार वचन चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 21 अध्याय 15, 16 अनि 17 पदलाई आधार बनाएर ल्याएका छौं। Lovest thou me? यसबाट चाहिँ विशेष गरी के तिमीले मलाई माया गर्छौ भन्ने विषय लिएर Shall we pray? हामी प्रार्थना गरौँ। Loving Heavenly Father, wonder-working, faithful God, we worship Thee and thank Thee for this precious time Thou hast given us to set apart ourselves free to gather around God's Word in this fashion around the facilities of the internet. Thank and praise Thee for being with us yesterday in all the meetings. And even today as we start, we pray, Lord, that Thou will open the eyes of our understanding so that we may see wonderful things out of Thy law. And also we may hear Thy small still voice, and our hearts may readily respond to Thy purposes and also to Thy word. None of us may go away empty as we come around Thy word. Satisfy us with the fatness of Thy word in Thy house. Lord, thank and praise Thee for the church at Reading Baraka and also this universal meeting, and it is being arranged so that the believers throughout the world can be helped. So Lord, we pray that Thou wilt undertake and honor every prayer and also every purpose with which these meetings are held. Thank and praise Thee for the preparation. We worship Thee and thank Thee, Lord, for the theme song our dear ones have composed and have put tune and also have practiced and are singing full of the meaning based upon the word of God. And also, Lord, other preparations going on for so many days, so many weeks for these meetings. Lord, even now undertake for us, Thy word may be very clear, and also Thy voice also, Lord, may be very personal to every one of us. We may hear Thy voice and we may obey Thee and remove the coldness from our heart. Revive us, quicken us by the power of Thy word through the instrumentality of the Holy Spirit conveyed to our hearts. Without any exception, everyone may be blessed. And Lord, we pray for Thy grace for both of us, for the power of the Holy Spirit for each word. There may be no loss or leakage of Thy purposes, Thy thoughts, and even the time Thou wilt undertake, Lord, for full benefit this time. Uncle, your mic is mute. Sorry for that. Is it okay? Yes, Uncle. Heavenly Father, so we commit the rest of the time that Thou wilt speak to us. We give Thee all the glory, pray with thanksgiving in the exalted name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. 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 So, Amen. now we have been thinking about this theme verse, a very short one, lovest thou me, spoken by the Lord Jesus Christ to Peter. प्रभु यीशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई भन्नुभएका ती वचनहरू जो एकदमै थोरै छ, के तिमी मलाई माया गर्छौ भन्ने विषयलाई आज हामीले हेरिरहेका थियौं।
And this is very important because this is repeated 3 times. यो एकदमै मुख्य छ किनभने यो तीन चोटि दोहोऱ्याइएको छ। So that is why we are meditating this particular theme verse under 7 headings, but now we are meditating up to 4 headings. यसै कारण आज हामीले यसलाई मनन गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यसका 7 वटा विभाजनहरू छ, तर आज हामीले 4 वटालाई हेर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। And yesterday, by the grace of God, we meditated about two important topics about loving the Lord Jesus Christ. हिजोको दिनमा परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा आज हामीले 2 वटा कुराहरू कसरी हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हेर्यौं। The human beings need some quickening, some encouragement to do something. मानिस जातिलाई चाहिँ आज केही न केही कुराले उत्साह दिनु जरुरी छ। Loving the Lord Jesus Christ is a very hard thing for human beings. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नु भन्ने विषय चाहिँ सबैभन्दा कठिन विषय हो। We should be convinced how much the Lord Jesus Christ loved us. सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रभु येशूले आज हामीलाई कति बिघ्न प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो दिलीसेल दाजुको म्युट नगर्दिनुस् है ल। दाजु म्युट गर्दिनु भएको छ, अरूले म्युट खोलिदिनुस् है दाजु। पहिला यूहन्ना 4:19 पदमा आज हामी यो कुरा पाउँछौँ कि हामीले उहाँलाई प्रेम गर्छौँ किनभने उहाँले पहिला आज हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। We have to be sure that He loves us. Then we try to give back, respond, and start loving Him. सबैभन्दा पहिला उहाँले हामीलाई यति बिघ्न प्रेम गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई आज हामीले थाहा गर्नुपर्छ। त्यसपछि आज हामीले त्यो प्रेमको प्रतिक्रिया जनाउन सक्दछौँ। We meditated about the revelation of the love of God, love of Lord Jesus Christ. सबैभन्दा पहिला हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेमको प्रकाशको बारेमा हामीले हेर्यौं। And in 3 things we find God's love is revealed to us. अनि 3 वटा कुराद्वारा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई हामी कहाँ प्रकट गरिएको छ। And first of all, the revelation of the love of God in creation. सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रभु परमेश्वरको त्यो प्रेम चाहिँ सृष्टिमा देखा परेको छ। And even the smallest thing created in this world speaks to us there is a creator. अनि यो पृथ्वीमा भएका सानोभन्दा सानो कुराहरू को सृष्टिबाट आज हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि आज त्यो सृष्टिको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर। If you take 2 blades of grass from the same tuft of grass, examine them under powerful microscope. यदि तपाईले 2 वटा पातहरू एउटै घाँसका 2 वटा पातहरू तपाईले टिपेर त्यसलाई चाहिँ म्याग्निफाई ग्लासमा ठुलो बनाउने उसमा हेर्नु भयो भने And there are more than 1,000 differences between those 2 blades of grass. त्यो एउटै रुखका 2 वटा पातहरूमा पनि आज हजारौं भन्दा धेरै भिन्नताहरू आज हामी त्यसमा पाउन सक्दछौँ। No scientist can create such differences in 2 blades of grass. ती पातका तित्यान्द्रहरूमा कुनै पनि साइन्टिस्टले त्यति धेरै भिन्नताहरू बनाउन सक्दैनन्। So they show that there is creator. अनि यसैकारण यसबाट यसले यही देखाउँछ कि त्यहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर। We find in Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God and the firmament his handiwork. हामी भजन संग्रह 19 अध्याय 1 पदमा आज हामी पाउँछौँ कि आकाशले परमेश्वरको महिमाको वर्णन गर्छ अनि आकाश मण्डलले उहाँको हातको काम देखाउँछ।
all the beautiful heavenly bodies moving accurately, even not missing a hair's breadth of time and space. They keep their course, and there is no accident, and so many thousands of heavenly bodies moving in the space. अनि आकाशमा आकाशीय ती जति पनि थोकहरू छन्, सूर्य तारा जति पनि छन्, ती कुराहरू आफ्नै वेगमा कुदिरहेका छन्। अनि हजारौँ यस्ता कुराहरू छन् जुन चाहिँ आफैमा ठोकिँदैनन्, तर आज जस्तो प्रकारले सृष्टि गरिएका छन् त्यस्तै प्रकारले बगिरहेका छन्। By the word of his power, Lord Jesus Christ is controlling these heavenly bodies, as we find in Hebrews and chapter 1 verse 3. अनि हिब्रूको किताब 1:3 अनुसार उहाँको प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो वचनद्वारा, वचनको सामर्थ्यद्वारा सबै कुरालाई उहाँले आज आफ्नो अधीनतामा राख्नु भएको छ। So there is a creator behind the creation. यसै कारण त्यो सृष्टिका थोकहरूको पछाडि चाहिँ एउटा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। That's the creator behind the creation. यसै कारण सृष्टिका थोकहरूको पछाडि सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। And that is how we find how our science has improved, technology has improved. Nobody can take the place of a creator. अनि यद्यपि विज्ञान बदलिँदै गइरहेको छ, अनि आविष्कार गरिएका धेरै यन्त्रहरू पनि बदलिँदै गइरहेको छ, तर सृष्टिकर्ताको स्थान चाहिँ कसैले पनि लिन सकिरहेको छैन। There is a vacuum in the human heart which can be filled, satisfied only by God. अनि यसै कारण मानिसको हृदयमा आज केही न केही कुराको खालीपना छ, अनि जुन कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले उहाँको आत्माद्वारा मात्रै भर्न सक्नुहुन्छ। And money cannot satisfy, and pleasure cannot satisfy, people cannot satisfy, and also prominence and so many things in this world cannot satisfy. Only God can fill that vacuum and satisfy us. अनि पैसाले त्यो कुरालाई तृप्ति दिन सक्दैन, न त धन सम्पत्तिले, न त मान इज्जतले, न त आज सबै किसिमका मोज मजाले नै तृप्त पार्न सक्छ। परमेश्वर स्वयंले मात्र उहाँले तृप्त पार्न सक्नुहुन्छ। Nobody has any excuse that we don't know the love of God. प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, परमेश्वरको प्रेमलाई मैले जानेको छुइनँ भनिकन कसैले पनि भन्नु त्यहाँ बाटो छैन। अब Because he has revealed himself in everything we see around us in nature. सबैभन्दा पहिला त आज वरिपरि हामीले जति पनि सृष्टिका थोकहरू छन् ती कुराहरूमा आज उहाँले आफूलाई प्रकाश पार्नु भइसकेको छ। In creation, we see the creator. यसै कारण त्यो सृष्टिका थोकहरूमा सृष्टिकर्तालाई आज हामी देख्न सक्दछौँ। And secondly, in redemption. अनि दोस्रो चाहिँ आज छुटकारा। Because man spoiled the purpose of God by disobeying the loving God. प्रभु येशू परमेश्वरलाई चाहिँ आज इन्कार गरेको कारणले गर्दा आज प्रभुलाई दुखित तुल्याएका छन्। Find that God, who is great in mercy, because of his love for the human, he devised a method to redeem him from all the losses he brought upon himself by disobedience. तर प्रभु येशू ख्रीष्ट अथवा परमेश्वरको त्यो प्रेमद्वारा आज हामीले जति पनि कुराहरू गुमाएका छौँ उहाँले आज यो छुटकाराको बाटो उहाँले तय गर्नुभयो। Son Lord Jesus Christ came into this world so that all the sinners, what they lost by sin, can be forgiven and can get back those blessings. अनि पापको कारणले गर्दा जति नै कुराहरू आज हामीले गुमाएका छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा आज हामीले गुमाएका कुरालाई फेरि प्राप्त गर्न सक्दछौँ। There is only one way that our heart
longing for real love can be satisfied. आज हामीको हृदयमा त एउटै कुरा मात्रैले चाहना गरेको छ, जुन चाहनालाई आज उहाँले मात्रै पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। And our heart longing for love. अनि त्यो हृदयले त्यो प्रेमको चाह गर्दछ। And that is by the cross. Love of the Lord Jesus Christ shedding his blood for you, for me on the cross. अनि त्यो प्रेमको कारणले गर्दा उहाँले त्यो क्रुसमा चढिकन आफूले आफ्नो रगत बगाइकन हामीलाई प्रेम गर्नुभएको खातिर आज यो कार्य गर्नुभएको छ। It happened around 2000 years ago in history. अनि इतिहासमा यो 2000 वर्ष अगाडि यो घटना घट्यो। Today, if we believe and if we apply it to ourselves, come to the Lord and ask for forgiveness and cleansing, then our heart starts being satisfied with the love of the Lord Jesus Christ. अनि आज हामीले घुँडा टेकिकन प्रार्थना गर्यौं भने अनि प्रभु येशू ख्रीष्टका आफ्ना सबै पापहरूलाई मानिलियौं भने प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई शुद्ध बनाउनुहुन्छ, सफा गर्नुहुन्छ अनि उहाँको प्रेमले हाम्रो हृदयलाई भर्छ अनि तृप्त दिने काम गर्छ। So beloved, it is only possible through redemption. We can start knowing the fallen man, the sinful man. You can start knowing the love of the Lord Jesus Christ. अनि आज त्यो गिरेको मान्छे, त्यो पापको कारणले गर्दा लडेको मान्छे लाई आज प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो छुटकाराको कारणले गर्दा मात्र आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक्दछौँ। And then we find there is a third reason how God's love can be experienced in our life, that is in future, in glorification. अनि आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेमलाई चाहिँ जुन चाहिँ भविष्यमा हुन आउँदैछ त्यो कुरालाई थाहा पाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ हो महिमा। When we come to Christ, receive the redemption, then we are not considered as sinners forgiven, but as justified by Him. अनि आज हामी जब प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउँछौँ, आज हामी प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ आज हामी पापी ठहरिनौँ, तर आज हामी चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा धर्मी ठहरिन्छौँ। That means we have never sinned at all. Sorry, uncle. That means we have never sinned at all. जसको अर्थ हुन्छ कि आज हामीले पापै नगरे झैँ गरिकन आज हामी ठहरिन्छौँ। And so our past sin all not only forgiven, forgotten, erased, so nobody can see. अनि जुन पापहरू आज हामीले गरेका छौँ ती पापलाई क्षमा मात्र दिएन, तर ती पापहरूलाई आज बिर्सी पनि दिनुभयो। And the Lord gives us His righteousness, His holiness, and that is why we are justified when we come to Christ. अनि आज हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमा, आफ्नो धार्मिकताले हामीलाई भर्नुहुन्छ जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा आउँदछौँ। Then the glorification starts. अनि त्यसपछि चाहिँ महिमा आउन थाल्छ। A believer has two addresses. अनि हरेक विश्वासीले यो कुरालाई तय गर्नुपर्छ। One address in heaven, heavenly places, another address on this earth. मानिसको चाहिँ दुईवटा ठेगानाहरू हुन्छन्, एउटा चाहिँ ठेगाना हो स्वर्गमा, एउटा ठेगाना चाहिँ यो पृथ्वीमा। As we are here, already spiritually, we are seated on the throne with the Lord Jesus Christ in heavenly places. अनि यो पृथ्वीमा रहँदाखेरि यद्यपि हामी शरीरमा छौँ तर आत्मामा प्रभु येशू ख्रीष्टसँग त्यो सिंहासनमा बसिरहेका छौँ। We have already seen it in Ephesians chapter 2 verse 6 yesterday. जुन कुरा चाहिँ हामी इफिसी 2 को 16 पदमा आज हामीले पढेका थियौँ। And not only now, but there is going to come a time when the Lord Jesus Christ is going to come to this world a second time to glorify us. अनि आज उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नको लागि मात्र होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट दोस्रो चोटि यो पृथ्वीमा आउनुहुन्छ अनि उहाँले आज हामीलाई महिमाले भर्नुहुन्छ। When He comes, He will be changed into His glory. अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ हामी उहाँको महिमामा परिवर्तित हुँदै जान्छौँ।
Our bodies will be changed as heavenly bodies, resurrected bodies, glorious body, and also bodies which cannot perish. अनि हाम्रो शरीर पनि त्यो महिमित शरीरमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो जीवित शरीरमा परिवर्तन हुन्छ, जुन मर्दैन, नाश हुँदैन, त्यस्तो शरीर। Then the 1,000 years reign, millennium, starts on this year. त्यसपछि चाहिँ यही पृथ्वीमा 1000 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ। Along with him, we sit on his throne and rule in this world. अनि उहाँसँगै उहाँको सिंहासनमा बसिकन यो पृथ्वीमा आज हामीले राज्य गर्नेछौँ। The world which rejected you, the world which set you aside as a fool because you are his child, one day is going to honor you because you are going to rule one day. अनि यो संसारमा आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाएको कारणले गर्दा आज हामीलाई इन्कार गरेका हुन सक्छन् यहाँका मान्छेहरूले, आज हामीलाई मूर्ख ठहराएका हुन सक्छन् यहाँका मान्छेहरू, तर एक दिन उहाँसँग जब हामीले राज्य गर्छौँ ती मानिसहरूले नै आज हामीलाई आदर गर्नेछन्। What a glory that will be. अनि त्यो कति महिमित समय हुन्छ त्यति बेला। And secondly, we will be reigning with him forever and ever. अनि त्यसपछि चाहिँ दोस्रो चाहिँ उहाँसँग आज हामीले सदा सर्वदाको निम्ति शासन गर्नेछौँ। Book of Revelation, chapter 22, verse 5. प्रकाशको किताब 22 अध्याय 5 पद। Revelation 22:5, please. प्रकाश 22 को 5 पद। अनि त्यहाँ रात हुने छैन, अनि उनीहरूलाई न बत्तीको न घामको उज्यालोको खाँचो पर्छ, किनकि प्रभु परमेश्वरले उनीहरूलाई ज्योति दिनुहुन्छ, अनि उनीहरूले सदा सर्वदा राज्य गर्नेछन्। He will reign with him forever and ever. सदा सर्वदा उहाँसँग उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। What a glory. यो कति महिमाको समय हुन्छ। So when we know this, how much he loved us, and from dunghill he has exalted to the throne. अनि उहाँले यस्तो प्रेम गर्नुभयो आज हामीलाई घुरियानबाट आज हामीलाई त्यो महिमा, त्यो माथिल्लो जग्गामा ल्याउनु भएको छ। Then as believers we start loving him. अनि आज हामी विश्वासी भइसकेपछि आज हामीले उहाँलाई प्रेम गर्न थाल्छौँ। And secondly, the second topic under which we meditated about the loving Christ is another important encouragement for us to love him is the response we have to give if we love him. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेमको प्रकाशको बारेमा आज हामीले हेर्दै थियौँ कि दोस्रो चाहिँ हो प्रतिक्रिया उहाँलाई जनाउनु। Just no use of telling I love the Lord without bearing the fruit of loving him. अनि आज हामीले भन्छौँ कतिपय समयमा हामीले प्रभुलाई चिनेका छौँ, प्रेम गर्छौँ भनेको तर फल चाहिँ हाम्रोमा हुँदैन। And first of all there should be repentance. सबैभन्दा पहिला यसै कारण चाहिँ पश्चाताप हुन जरुरी छ। Away from all sin, sinful pleasures and worldly greatness in this world. यो संसारमा रहँदाखेरि आज हामी सबै किसिमका पाप, सबै किसिमका अभिलाषामा चाहिँ फसेका हुन्छौँ। And that starts at salvation. अनि त्यसपछि आज हामी त्यो उद्धारदेखि आज हामी अलग भइरहेका हुन्छौँ। It continues throughout our life. Sorry, uncle. That continues throughout our life. अनि आज त्यो चाहिँ आज हाम्रो जीवनभरि रहिरहेको हुन्छ। And every day we have to repent. And we have to often search our hearts and repent. अनि आज हाम्रो जीवनभरि नै धेरैचोटि आज हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ अनि हाम्रो जीवनलाई आज हामीले तसल्ली गरिरहनुपर्छ। Somebody asked a believer, do you know Calvary? कसैले मलाई सोधे कि के तिमी कल्वरीलाई जान्दछौ? And he said, every day I go there. अनि त्यो व्यक्तिले भने म निरन्तर हरेक दिन त्यो कल्वरीमा गइरहन्छु। I search my heart in Calvary and set right things with God and man, and I repent. I go to Calvary every day. हरेक दिन म कल्वरी जान्छु अनि त्यहाँ गएर म मेरो आफ्नो पापलाई मानिलिन्छु अनि मेरा भुलहरूलाई मानिलिन्छु अनि जे कुरा गल्ती छन् ती कुरालाई म ठिक बनाइहाल्छु। And beloved, then we find also
The second important response, our response required in loving Him is faith. अनि यो प्रतिक्रियाको विषयमा दोस्रो कुरा चाहिँ हो विश्वास। When God's word says something, we take it as it is, without arguing, without analyzing, without doubting. परमेश्वरको वचनले आज हामीलाई केही कुराहरू भन्छ भने आज हामीले कुनै यसको प्रतिक्रिया नदेखाइकन यसलाई आज हामीले आदर सहित आज लिइहाल्नुपर्छ। And somebody said faith is accepting God's word and acting upon it. अनि कसैले भने अनुसार आज यो विश्वास यस्तो हो परमेश्वरको वचनलाई लिनु अनि त्यस अनुसारको काम गर्नु। And then the third response to love Him is to confess, make confession in humility of our sin. अनि तेस्रो यो प्रतिक्रियाको विषयमा तेस्रो खण्ड चाहिँ हुन्छ आफ्ना सबै भुल चुकलाई आज नम्र बनिकिन मानिलिनु। We preach about all this only to unbelievers. आज हामीले त अन्य जातिहरूलाई मात्रै प्रचार गरिरहेका हुन्छौँ। But for believers there should be confession, deep confession, confession out of conviction. अनि विश्वासीहरूको लागि चाहिँ यो स्वीकार लिनु एकदमै भित्र हृदयद्वारा नै आज मानिलिएर स्वीकार गर्नु। मैले पाप गरेँ भनिकिन भन्नु। That's why God blessed David. अनि यसै कारण त प्रभुले दाउदलाई प्रेम गर्नुभयो। And Saul said, I obeyed, but the people made a mistake. अनि तर साउलले चाहिँ भने मैले त आज्ञा पालन गरेकै हुँ तर यो त मानिस जातिहरू हो जसले पाप गरे। As human beings, we want to shift the blame to on somebody else. We don't accept that we have sinned. हामी मानिस जाति भएको कारणले गर्दा आज हामीले आफूलाई त्यो हामी मानिलिन्नौँ तर त्यो पापलाई त्यो भुललाई चाहिँ अरू कहाँ सार्नु खोज्छौँ। People who are used by God, they all made deep confession to the Lord Jesus Christ. तर तिनीहरू जो चाहिँ प्रभुबाट चलाइएका छन् तिनीहरू चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आइकन सबै आफ्ना भुलहरूलाई स्वीकार गर्दछन्। Not only to God we confess, परमेश्वरको अगाडि मात्र तिनीहरूले आफ्ना भुललाई स्वीकार्दैनन्, we have to confess each other. तर आज हामीले एक दोस्रासँग पनि आफ्ना भुलहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। It should start in family. अनि त्यो चाहिँ परिवारबाट सुरु हुन्छ। Husband and wife. पति पत्नीबाट सुरु हुन्छ। When husband wants the feeling of the wife, he should say, forgive me, I have sinned, I have hurt your feeling. And unless he does it, God cannot restore the sweet fellowship. अनि श्रीमानले श्रीमतीलाई जबसम्म मैले दुखित तुलाउँछ त्यति बेला जबसम्म तिमीलाई मैले दुखित तुलाएँ भनिकिन आफ्ना भुललाई मानिलिँदैन परमेश्वरले तिनीहरूको बीचमा आफ्नो संगति दिन सक्नुहुन्न। Same way, wife to husband should extend the confession. अनि श्रीमतीले पनि यो कुरालाई आज स्वीकार गर्नुपर्छ। And please remember, God's greatest gift to each one of us, next to salvation, is our wife and is our husband. अनि आज हामीले यो कुरालाई मान्नुपर्छ कि परमेश्वरको त्यो वरदान जुन मुक्ति छ त्यो त्यसपछिको सबैभन्दा ठुलो आज परमेश्वरको वरदान चाहिँ श्रीमती हो। श्रीमती, भर्ता also. Wife and husband. श्रीमान र श्रीमतीहरू हुन् दुवैजना। Thank you. So we have to value one another in the family. यसै कारण आज हामीले एक दूसरा दुवैजनालाई नै आज हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। Children and parents. अनि आमा बाबुहरू अनि नानीहरू पनि don't make it for granted. Ask forgiveness if you have wounded the feeling of your family members. अनि आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई आज हामीले दुखित तुलाएका छौँ भने तपाईले सजिलो प्रकारले यसलाई नलिनुहोस्। Confession to God, confession to one another. परमेश्वरसँग पनि आफ्ना भुलहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्
अनि आफ्ना एक अर्काप्रति पनि भुल स्वीकार गर्नुहोस्। And fourth response, our response to show I love Christ is to commit myself completely. अनि आज हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ म प्रेम गर्छु भनिकिन भन्नु हो भने त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ चौथो चाहिँ हो समर्पण गर्नु। And always we must make it sure that Lord Jesus Christ is on the throne of our life. अनि जहिले पनि यो कुरालाई तपाईले मानिलिनुपर्छ कि मेरो हृदयको सिंहासनमा मेरो जीवनको सिंहासनमा चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्ट बसिरहनु भएको छ। And he should have the preeminent place in our individual life, family life, and our church life. अनि हाम्रो आफ्नो जीवनमा आफ्नो परिवारको जीवनमा अनि मण्डलीको जीवनमा किन नहोस् आज यी सबै कुराहरुमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पहिलो स्थान पाउनुपर्छ। This is about the encouragement to love him. We saw two things. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नको निम्ति आज यो उत्साहको कारण हो यो जुन दुईवटा कुरा हामीले हेरेका छौं। First, the revelation of the love of Christ, and secondly, what should be our response to the love of Christ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो प्रेमको प्रकाशलाई हेर्यौं भने त्यसपछि आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नको निम्ति हाम्रो प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्यौं। And thirdly, the resources to love the Lord Jesus Christ. अनि तेस्रो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नको निम्ति चाहिने प्रतिक्रिया चाहिने कुराहरू। As unbeliever, we cannot love God or even human beings. आज हामी मानिस जाति भएको कारणले गर्दा न त आज हामीले परमेश्वरलाई नै प्रेम गर्न सक्छौं न त मानिस जातिलाई नै प्रेम गर्न सक्छौं। But now we find that God has given us three resources for every believer so that we can love God. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भइकिन प्रभुले आज हामीलाई तीनवटा थोकहरू दिनुभएको छ जुनद्वारा आज हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौं। Nobody can say I am a weak believer, I cannot love. कसैले पनि भन्न सक्दैन मैले प्रेम गर्न सक्दिन मैले प्रेम गर्न सक्दिन भनेर। And I am a weak believer. म चाहिँ आज विश्वासी हो भनेर। No weak believer. Every believer, God has given us His power to live a victorious life. कोही पनि यस्ता कमजोर विश्वासीहरू छैनन् किनभने परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यलाई आज हरेक विश्वासीलाई दिनुभएको छ। All the enablement given at the time of salvation is the power of the Holy Spirit. किनभने सबैभन्दा पहिला त्यो मुक्तिको समयमा आज हामीलाई सामर्थ्य दिएको छ। We cannot fight our battle in our strength. हाम्रो आफ्नै सामर्थ्यले आफ्नै दुर्बलतामा त्यसको विरुद्धमा आज हामी लड्न सक्दैनौं। That is why the third person of the Holy God in Trinity, the Holy Spirit, comes and lives and comes and makes his abode within us when we became believers. यसै कारण पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ त्यति बेला हाम्रो दुर्बलताहरुमा नै उहाँले हामीलाई बलियो बनाउनुहुन्छ। Old Testament reflects very clearly all the aspects of a believer's life. अनि पुरानो नियमले चाहिँ आज विश्वासीको हरेक कुराहरुको बारेमा बताएको छ। And these Israelites, the redeemed people by the blood of the Lamb, they were taken out of Egypt, the world, from the captivity of Pharaoh, Satan, to inherit their inheritance. अनि पुरानो नियममा इजरायललाई पनि यसो छुटकारा गरिकन त्यो बन्धनमा परेका इजरायललाई छुटकारा गरिकन त्यो राखिदिएको भागलाई हत्याउनको निम्ति प्रभुले दिनुभयो। And from the bondage of the world and from the bondage of Satan. अनि संसारको बन्धनबाट अनि शैतानको बन्धनबाट पनि छुटकारा गर्नुभयो। And then before they entered into their inheritance, Canaan, अनि त्यो चाहिँ कनान देशमा पुग्न भन्दा अगाडि नै they had to cross Jordan. तिनीहरु चाहिँ त्यो यर्दन नदीलाई पार गर्नु पर्थ्यो। And before crossing Jordan,
something happens in the life of Joshua. अनि त्यो यर्दन नदी पार गर्नुभन्दा अगाडि योशुको जीवनमा केही न केही एउटा घटना घट्यो And Joshua was very happy. After Moses, God chose him to lead the people of God into their inheritance. अनि योशु साह्रै खुसी भए किनभने मोसापछि आज योशुलाई परमेश्वरले त्यो राखिदिएको त्यो बारिसलाई लिनको निम्ति योशुलाई खटाउनु भयो He thought he has to fight the battle. अनि उनले सोचेको थियो अब म लडाइँ लड्नुपर्छ But it is not. He is going to fight the battle. त्यो त लडाइँ त उनले लड्नु थिएन God gave him a captain. And we find it in book of Joshua chapter 5. अनि आज हामीले योशुको 5 अध्यायमा आज हामीले पाउँदछौँ We please turn to book of Joshua, योशु 5 chapter, अध्याय verses 13 to 15. 13 देखि लिएर 15 पदसम्म योशु 5 अध्याय 13 देखि लिएर 15 पद अनि यस्तो भयो जब योशु यरियोको नजिकै थिए तब उनले आफ्नो आँखाहरू उठाएर हेरे अनि हेर आफ्नो हातमा नाङ्गो तरबार खिचिरहेको एकजना पुरुष आफ्नो सामु उभिएका रहेछन् अनि योशु तिनी कहाँ गएर तिनलाई भने के तपाईँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ कि हाम्रा शत्रुहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ अनि तिनले भने होइन तर परमप्रभुको सेनाको कप्तान भएर म अहिले आएको छु तब योशु भुइँमा मुख टेकाएर घोप्टो परे र दण्डवत गरेर तिनलाई भने मेरा प्रभु आफ्नो दासलाई के भन्नुहुन्छ अनि परमप्रभुको सेनाका कप्तानले योशुलाई भने तिम्रो खुट्टाबाट तिम्रो जुत्ता फुकाल किनभने त्यो ठाउँ जहाँ तिमी उभिरहेका छौ पवित्र छ अनि योशुले त्यसै गरे Here we find the captain of the Lord of hosts is the Holy Spirit given to us at the time of salvation so that we can win the battles in our Christian life and inherit the blessings of Canaan. अनि यहाँ चाहिँ सेना परमप्रभुको सेनाको कप्तान जो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जो उद्धारको समयमा आज हामीलाई दिएको छ आज हामीलाई दिएको छ ताकि त्यो आउनेवाला जुन बारिस छ त्यसलाई आज हामीले पाउन सकौँ भनिकन Many people want to use the Holy Spirit. धेरैजना मानिसहरूले पवित्र आत्मालाई चलाउन चाहन्छन् They think by Holy Spirit we can perform miracles. अनि तिनीहरू सोच्छन् कि पवित्र आत्माद्वारा आज हामी धेरै अचम्मको कामहरू गर्न सक्छौँ भनेर No, beloved. We cannot use the Holy Spirit. The Holy Spirit should use us. पवित्र आत्मालाई आज हामीले चलाउने होइन हामीले पवित्र आत्मालाई हामीले चलाउने होइन हामीले सक्दैनौँ तर पवित्र आत्माले हामीलाई चलाएको हुनुपर्छ Like Joshua did, we must say, I draw off my shoes on my legs. अनि जसरी योशुले भने मेरा पाउरमा भएका जुत्ताहरू म निकाल्छु And that is giving up the rights. Only slaves will not wear any shoes in front of master. अनि त्यसको अर्थ हुन्छ सबै आफ्नो आफ्नो राइटरलाई चाहिँ दिनु किनभने दासहरूले कहिले पनि आफ्ना मालिकहरूको अगाडि जुत्ता लाउँदैनन् In other words, Joshua was telling, Lord, I am a slave before you. अर्को शब्दमा And I will, without question, obey you. अर्को शब्दमा भन्ने हो भने प्रभु म तपाईँको दृष्टिमा म त एउटा दास मात्रै हुँ मैले तपाईँको हरेक आज्ञालाई प्रश्न बिना पालन गर्छु So we have to also obey the Holy Spirit's voice and through His word on daily basis in small and big matters. यसै कारण आज हामीले पनि पवित्र आत्माले भनेको कुरालाई मान्नुपर्छ चाहे ती ठुला किन नहुन् चाहे ती साना कुरा नहुन् हरेक दिन आज हामीले मान्दै आउनुपर्छ We can love the Lord Jesus Christ with agape love because of the Holy Spirit given to us. आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अगापे प्रेमले प्रेम गर्न सक्छौँ किनभने आज उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ And the book of Romans, chapter 5, verse 5, we are reading. रोमीको किताब Romans 5 पदमा हामी पाउँछौँ Please. Romans 5. रोमी 5 अध्याय 5 पद अनि आशाले चाहिँ
कर्ममा पार्न दिँदैन, किनभने हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयहरूमा खनाइएको छ। As soon as you become a believer, अनि through the Holy Spirit came to you. Every believer has the Holy Spirit reside in our heart. And through the Holy Spirit, the love of God, agape love of God is shed abroad in our hearts. अनि आज हामी जब विश्वासी भयौँ त्यति बेला आज हामीलाई पवित्र आत्मा दियो अनि त्यही पवित्र आत्माद्वारा आज हामीले त्यो अगापे प्रेमद्वारा परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दछौँ। And not in our strength, but because of the Holy Spirit strengthens us to love with agape love. अनि आज हाम्रो बलको कारणले गर्दा उहाँलाई आज हामीले अगापे प्रेमले प्रेम गर्ने होइन, तर पवित्र आत्माले आज हामीलाई त्यो बल दिनुहुन्छ जसको कारणले गर्दा उहाँलाई आज हामीले अगापे प्रेमले प्रेम गर्न सक्दछौँ। So please don't ever say or even think, I cannot love the Lord Jesus Christ. I am a weak believer. There is no weak believer. The Holy Spirit has given you power already to love God and others with agape love. यसै कारण तपाईँले यो नभन्नुहोस् कि आज म एउटा कमजोर विश्वासी छु, मैले अगापे प्रेमले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दिनँ, मैले अगापे एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्दिनँ भनिकन नभन्नुहोस्, किनभने परमेश्वरले अघि नै आज त्यो पवित्र आत्माद्वारा हरेक विश्वासीलाई अगापे प्रेमले प्रेम गर्नको निम्ति आज दिइसक्नु। Another important thing to show our love to the Lord Jesus Christ, we have to serve Him. अनि अर्को कुरा जुन कुराद्वारा आज हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हो उहाँको सेवा आज हामीले गर्नुपर्छ। First we obey Him and keep Him the Lord of our life. सबैभन्दा पहिला चाहिँ आज उहाँको आज्ञा आज हामीले मान्नुपर्छ। Secondly, we obey Him to do His service. अनि दोस्रो चाहिँ आज हामीले उहाँको सेवा गर्नको निम्ति त्यो आज्ञालाई स्वीकार्नुपर्छ। God has got a place for every believer in the church. हरेक विश्वासीको निम्ति मण्डलीमा केही न केही काम भार राखिदिनु भएको छ। If you are a believer coming and going, please listen. यदि तपाईँ यस्तो विश्वासी हुनुहुन्छ जो मण्डलीमा आउने र जाने मात्रै हुनुहुन्छ भने कृपया गरिकन सुन्नुहोस् यो कुरालाई। Even putting chairs or sweeping or some odd job, nobody may appreciate you. Nobody may take notice of it, but the Lord rewards you because you serve Him in His house. अनि आज यद्यपि तपाईँले भाँडाकुँडा मात्रै माझिरहनु भएको छ, बढारी मात्रै राख्नु भएको छ, तर पनि तपाईँलाई कसैले पनि धन्यवाद भन्दैन, तपाईँलाई कसैले पनि यस्तो गर्नुभयो भनिकन भन्दैन। तर यो कुरा याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरको घरको निम्ति तपाईँले काम गर्नुभएको छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। So we serve Him and in the power of the Holy Spirit, in the enablement, in the direction of the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माको कार्यकारीद्वारा आज परमेश्वरको घरमा आज हामीले काम गर्न सक्दछौँ। And that is why we find in the life of Paul the Apostle, यसै कारण आज हामीले पावल जो प्रेरित हुन् तिनको जीवनमा पनि यो कुरा पाउँदछौँ। having thorn in the flesh. Sorry, uncle. Paul the Apostle, thorn in the flesh. अनि पावलको जीवनमा पनि त्यो काँडा थियो। The thorn in the flesh, some physical illness. अनि त्यो शरीरमा त्यो काँडा भन्नुको अर्थ चाहिँ केही कमजोरीपना थियो। And people say his eyesight was not clear. कतिजनाले भन्छन् उसका आँखा चाहिँ कमजोर थियो होला भनेर। Anyhow, some impediment in his body and which will not allow him to serve God effectively. अनि जेसुकै होस् तर उसको जीवनमा शरीरमा चाहिँ केही न केही यस्तो दुर्बलता कमजोरता थियो जसको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई पूरा रूपले सेवा गर्न सकिरहेको थिएन। Because of the enablement of the Holy Spirit,
The thorn in the flesh could not stop God's purpose in his life. तर पवित्र आत्माको कार्यकारिताको कारणले गर्दा आज त्यो शरीरमा जुन काँडा थियो त्यसले परमेश्वरको काम गर्नको निम्ति आज रोकेन। Remember, many of us may be not very physically strong. Some of us have so many physical diseases, weakness, but that will not be a hindrance to serve God. यसै कारण आज हामीले यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ, हाम्रो शरीरमा धेरै यस्ता कमजोरीहरू आज यस्ता त्रुटिहरू हुन सक्छ, तर यी कुराहरूले परमेश्वरको मण्डलीमा काम गर्नुबाट यसले रोक्दैन। Secondly, Paul the apostle was not a very great speaker. अनि पावल जो प्रेरित हुने ऊ पनि साह्रै ठुलो व्यक्ति होइन, Because he discusses it in the epistles. अनि जुन कुरा चाहिँ हामी पत्रहरूमा पाउँछौँ। And in his writing, he was very strong, but in his appearance, he was not good. अनि पत्रहरूमा चाहिँ हामी पाउँछौँ कि ऊ असल व्यक्ति थिएनन्। And maybe he was short, as people think. अनि हुनसक्छ ऊ एकदमै पुड्को पनि थियो। And also maybe bald-headed, as people say. अङ्कल Bald-headed. ऊ चाहिँ एकदमै तालु पनि थियो होला। Or people say that he was a stammerer. अनि कतिले भन्छन् ऊ भकभकाउँथ्यो। And nothing could stop God's purpose in his life, and he could claim the power of the Holy Spirit to serve God. तर कुनै पनि यस्ता शरीरमा भएका कमजोरीपनाले उसलाई रोकेन, तर पवित्र आत्माद्वारा उसलाई परमेश्वरको काम गर्ने निम्ति तयारी गर्यो। And because he was serving God, he had 27 kinds of suffering. उसले आज हामीले उसले परमेश्वरको काम गरेको कारणले गर्दा उसले 27 वटा कुराहरू उसले गरेको छ। And 2 Corinthians chapter 11, verses 23 to 28, we read all the 27 sufferings. दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 23 पददेखि 28 पदसम्म उसका 27 वटा जति पनि कुराहरू उसको जीवनमा आयो त्यो कुरालाई आज हामी पाउन सक्दछौँ। But in spite of all the sufferings, he was enabled more and more to cover continents, shake them for Christ, and establishing churches through many continents. तर आज यस्ता सबै दुर्बलताहरू, दुःखहरू, कष्टहरू उसको जीवनमा जति पनि आए, तर यी कुराहरूले उसलाई रोकेन, तर उसले धेरै धेरै यस्ता देशहरूमा अनि महादेशहरूमा उसले परमेश्वरको प्रचार गरे। My beloved brother, beloved sister, don't think some handicap, some problem in your body, or some kind of weaknesses will not allow you to work for God. It will make you to work for God more successfully. यसै कारण प्रिय भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो नसोच्नुहोस् कि तपाईहरुका कमजोरीपनाहरू, शरीरका दुर्बलता, कमजोरीपनाको कारणले गर्दा परमेश्वरको काम गर्न म नसक्ने रहेछु भनिकन नसोच्नुहोस्, तर ती दुर्बलता, कमजोरताहरूमा नै प्रभुमा अझै बढी मात्रामा काम गर्न सकिदछ। 2 Corinthians chapter 10 verse 10. दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्याय 10 पद। Please read. Please, brother. 10 अध्याय 10 पद। किनकि तिनीहरू भन्छन् उनका पत्रहरू त गकिला र जोरदार हुन्छन्, तर उनको शारीरिक उपस्थिति कमजोर छ र उनको भाषण बित्थाको हुन्छ। So don't get discouraged. Paul was not at all accepted by people. यसै कारण आज तपाईहरु निरुत्साहित नहुनुहोस् कि पावललाई पनि कसैले ग्रहण गरेन भनेर। And don't think who you are, think who the Lord Jesus Christ who has chosen you. आज तपाईले आफू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नसोच्नुहोस्, तर तपाईलाई जसले प्रभु येशू ख्रीष्टले नियुक्त गर्नुभयो त्यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। Claim the power of the Holy Spirit, resurrection power to serve Him. प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो पुनरुत्थानको शक्तिलाई दाबी गर्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई तपाईले दाबी गर्नुहोस्।
And beloved, there are 21 epistles in the New Testament. अनि त्यहाँ 21 वटा पत्रहरू छन् नयाँ नियममा And Paul wrote 14 of them, 2/3 of them. अनि पाउलले चाहिँ 14 वटा आधा भन्दा बढी चाहिँ जसले लेखे Paul's epistle has all the doctrines, important Bible truths, which we have to know to make our life rich in Christ. अनि यस्ता यस्ता शिक्षाहरूले लेखे जुन शिक्षाहरूले आज हामीलाई प्रभुमा बलियो बनाउन सक्दछन् Doctrine of salvation, you have to go to Romans. अनि रोमीको किताबमा आज हामी उद्धारको शिक्षाको विषयमा आज पाउँछौँ And doctrine of the church, go to Ephesians. अनि मण्डलीको शिक्षाको लागि इफिसीको पत्रलाई हेर्नुहोस् Same way, all the important doctrines, and the doctrine of second coming of Christ, First Thessalonians, Second Thessalonians. दोस्रो थेसलोनी अनि पहिलो थेसलोनीमा आज ब्रदर व्हाट डक्ट्रिन डिड यु से आगमनको बारेमा हेर्नुहोस् And all the important doctrines who the Lord used to bring to us, Paul the Apostle. अनि पाउल अपोस्टलले नै पाउल प्रेरितले नै सबै मुख्य यस्ता शिक्षाहरू उनले लेखेका छन् Because he relied on the power of resurrection, power of the Holy Spirit. किनभने ऊ चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा अनि पुनरुत्थानको त्यो शक्तिमा आफूलाई निर्भर पारे That is why, beloved, we have to be ready to serve Him. यसै कारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी चाहिँ प्रभुको सेवा गर्नको निम्ति आफूलाई तयारी गर्नुपर्छ And then we find about second provision to love Him, or second resource to love Him is the Word of God. अनि First is the Spirit of God, second is the Word of God. पहिला जुन तत्व प्रभुले आज हामीलाई प्रबन्ध गरिदिनु व्यवस्था गरिदिनु भएको छ त्यो चाहिँ हो आत्मा अनि दोस्रो चाहिँ हुन्छ परमेश्वरको वचन And Word of God is the great riches given in our hands to live our life very richly for Christ and through us to make others rich. प्रभु येशू ख्रीष्टमा प्रशस्त गरिकन प्रयोगमा आउनको निम्ति अनि धेरैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा डोराउनको निम्ति परमेश्वरको जीवित वचन अमूल्य बहुमूल्य वचन चाहिँ हाम्रो हातमा दिएको छ That is why, beloved, we have to allow the word to go through us. यसै कारण आज परमेश्वरको वचनलाई आज हामीले चाहिँ हेरिरहनु पर्छ There was a preacher who was preaching from village to village in America. अफ्रिकाको विभिन्न जग्गामा एकजना प्रचारकले प्रचार गरिरहेको थियो And he asked a young man, did you read the Bible? अनि एउटा जवान व्यक्तिलाई उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ के तिमीले बाइबल पढ्यौ And he very proudly said, I have gone through it more than 10 times. अनि उनले एकदमै घमण्ड साथ भने म त 10 चोटि भन्दा बढी पढिसकेको छु And then that preacher said, good, you go through the Bible, but allow the Bible to go through you. अनि त्यो प्रचारक भन्ने हो तिमीले त्यो बाइबललाई त सर्व त पढ्न सक्यौ तर बाइबल चाहिँ तिम्रो जीवनमा चाहिँ कायम हुनुपर्छ That is why we start reading the Bible upon our knees whenever possible. यसै कारण सक्दो चाहिँ आज हामीले घुँडामा रहिकन यो बाइबललाई पढ्नुपर्छ God, you speak, thy slave hears and obeys. अनि परमेश्वरका जनहरूलाई उहाँले जसले आज्ञा पालन गर्छन् उहाँले सुन्नुहुन्छ God, I am thy slave, I will obey. प्रभु म चाहिँ तपाईको दास हुँ मेरो प्रार्थनालाई सुनिदिनुहोस् It's important we hear God's voice through God's word. अनि यो कुरा मुख्य छ कि आवश्यकता छ कि परमेश्वरको वचनलाई आज हामीले परमेश्वरको वचनमा मात्र आज हामी पाउन सक्दछौँ And we have to read God's word. अनि परमेश्वरको वचनलाई आज हामीले त्यसको निम्ति पढ्नुपर्छ Read it in the morning, first thing when we start the new day.
अनि हरेक दिन नयाँ दिन तपाईँले सुरु गर्दा आज तपाईँले बाइबलबाट सुरु गर्नुहोस्। And throughout the day, whenever you have some little time, read God's word. Have a copy of the Bible with you. अनि दिनभरिको समयमा पनि जहिले जहिले तपाईँले फुर्सद पाउनुहुन्छ तपाईँ एउटा बाइबल लिनुहोस् अनि पढ्नुहोस्। And also memorize God's word. अनि परमेश्वरको वचनलाई पनि तपाईँले मनमा राख्नुहोस्। The psalmist said, I have hid thy word in my heart so that I might not sin against thee. भजन सङ्ग्रह लेख्ने व्यक्तिले भन्छ तपाईँको वचनलाई मैले मेरो हृदयमा राखेको छु ताकि मैले पाप नगरौँ भनेर। And that is why, beloved, we have to read and we have to memorize and also we have to meditate. यसै कारण आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्छ, आज त्यसलाई हृदयमा राख्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ अनि मनन पनि गर्नुपर्छ। First time when I went to Singapore, I was very much surprised. जब म सिङ्गापुरमा पहिलोचोटि गएको थिएँ म छक्कै परेँ। Nobody talks to anybody, whether in the electric train or in the bus or anywhere. त्यहाँ चाहिँ कोहीसँग बात गर्दैन, चाहे त्यो बसमा किन होस् चाहे रेलमा किन होस् कोहीसँग बातचित गर्दैनन्। Always have the earphone and then listening to something, music or something, and always talking in the phone. Only phone. अनि कानमा कि त म्युजिक गीत सुन्छन् अनि दिनभरि आज तिनीहरूले फोनै मात्रै चलाएको मात्रै आज म पाउँछु। It is shame upon me, shame upon you, if we waste our time with gadgets rather than we allow God to speak to us. यो एकदमै लाजलाग्दो शर्मको कुरा हो यदि आज तपाईँ र मैले दिनैभरि आज यही अहिलेको यो मोबाइलहरू अनि थोकहरूलाई चलाइरहन्छौँ भने। We should learn to think about what we read in God's word and meditate it again, asking the Lord, Lord, what is this, what is that, and then meditate it. आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुपर्छ आज अनि त्यसपछि उहाँलाई सोध्नुपर्छ प्रभु यसको अर्थ के हो, यसको अर्थ के हो भनिकन उहाँलाई आज हामीले सोध्नुपर्छ। And we find the cows when they graze in the field, they graze or they eat the grass very fast. जब ती गाईहरूले ती गाउँहरूमा ती घाँस खान्छन् तिनीहरूले घाँसमा जब चर्छन् तिनीहरूले एकदमै छिटो छिटो गरिकन घाँस खान्छन्। And but they would go and just lie down under a shade during the day and bring back what they had eaten hurriedly and chew it nicely and then they would again swallow it. अनि जब तिनीहरू चाहिँ गोठमा जान्छन् त्यसपछि तिनीहरूले सबै खाएका कुरा चरेका कुरालाई फेरि निकाल्छन् अनि बिस्तारै बिस्तारै चपाउँछन् अनि त्यसलाई निल्छन्। We call it chewing the cud. किनभने तिनीहरूले चाहिँ फेरि निकालेर त्यसलाई फेरि चपाउने काम गर्छन्। So that is what meditation of God's word is. अनि परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नुको अर्थ पनि यही हो। More than seeing many things in the cell phone or hearing many things, you again bring back to your memory what you have read in God's word. Meditate upon it. अनि त्यो मोबाइलमा दिनभरि नाना थुकका कुराहरू हेरिरहनु भन्दा बरु जे कुरा तपाईँले पढ्नु भयो आज त्यो कुरालाई फेरि एकचोटि मनन गर्नु चाहिँ असल हुन्छ। The Lord help us to value this wonderful great treasure God has given us, the word of God. यसै कारण परमेश्वरले आज हामीलाई जुन यो अचम्मको धन दिनुभएको छ जुन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो त्यो कुरालाई आज हामीले थाहा पाउनु परेको छ। And the third provision God has given us believers to love the Lord Jesus Christ is the house of God. अनि तेस्रो जुन प्रबन्ध गर्नुभएको छ उहाँलाई प्रेम गर्नको निम्ति त्यो हो परमेश्वरको भवन। A saint of God, a man of God said like this, if you want to know your love for Christ and think about your love for the church. एकजना व्यक्ति प्रभुका जनले भनेका छन् यदि तिम्रो प्रेम तिमीले परमेश्वर प्रति कति छ भनिकन जान्ने हो भने
तिमीले परमेश्वरको भवनलाई कति प्रेम गर्दैछौ? In other words, my love for God, my love for the Lord Jesus Christ can be measured by my love for the church. परमेश्वरलाई म कति प्रेम गर्छु भन्ने कुरालाई यदि नाप्ने हो भने आज यसलाई म कति परमेश्वरको भवनलाई प्रेम गर्छु भनेर आज हामी नाप्न सक्दछौँ। My beloved brother, beloved sister, many times we imagine that we love God, but we don't give time for house of God. कतिपय समयमा आज हामीले भन्छौँ कि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनिकन तर परमेश्वरको भवनको निम्ति हामीले आफ्नो समय दिन सक्दैनौँ। Book of Ephesians chapter 1 verse 23. इफिसीको पत्री 1:23 पदमा About the church it is said, अनि यो the मण्डलीको fullness बारेमा of भनेको छ, God, the fullness of God which filleth all in all. परमेश्वरको भरपुरले आज भरेको छ। तर त के हो? What is church? Yeah. Church is the fullness of God. अनि मण्डली के हो? मण्डली चाहिँ उहाँको परिपूर्णता हो। And God's power, God's love, God's grace, God's mercy, God's help, God's presence, everything is filling the house of God. परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको कृपा, परमेश्वरको दया, यी सबै कुराहरू चाहिँ आज परमेश्वरको भवनमा पाइन्छ। That is why King David said, one thing have I desired, that will I seek after all the days of my life, that I may dwell, I may spend time in the house of God and inquire in his temple. Psalm 27 verse 4. यूहन्ना 27:4 पदमा चाहिँ आज हामीले यही कुरा पाउँछौँ कि भजन सङ्ग्रह लेख्नेले भन्छ, आज म मेरो जीवनभरि आज म एउटै कुराको चाहना गर्दछु कि परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको भवनमा रहन पाऊँ भनिकन। So he wanted to spend his time not in his palace. अनि उसले आफ्नो समय त्यो राजमहलमा बिताउन चाहेन। It is shame upon us believers. We spend more time in front of TV, in front of these electronic gadgets like cell phone, or we spend more time on the bed sleeping rather than spending time in the house of God. यसै कारण आज यो कति लाजको कुरा छ आज हामीलाई कि आज हामीले हाम्रो समय बहुमूल्य समयहरू टिभीको अगाडि अनि आज रातको समयमा पनि मोबाइलको अगाडि अनि सबै यस्ता यन्त्रहरूको अगाडि बिताउँछौँ। आज त्यो समय आज परमेश्वरको भवनमा बिताउनु पर्ने हुन्थ्यो। In UK, many churches on Sundays have only few old people there. No young people are there. अनि यो बेलायतमा आज धेरै मण्डलीहरू यस्ता मण्डलीहरू छन् जहाँ चाहिँ जवानहरू पाइँदैन तर वृद्धहरू मात्रै त्यो भवनमा जाने गर्छन्। Some churches are closed. कुनै कुनै मण्डली भवनहरू त बन्द भइसकेका छन्। And they are selling their church also with the compound. अनि त्यो भवनलाई पनि बेची पठाइसकेका छन्। Shame upon us. अनि कति Because we don't value the house of God. हामीलाई यो कति लाजको कुरा हो यो कि आज हामीले परमेश्वरको भवनलाई आज हामीले कति मूल्यको छ भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ। We have to give our time for the house of God. आज हामीले परमेश्वरको भवनको निम्ति आफ्नो समय दिनुपर्ने हुन्थ्यो। We come to the house of God. हामी परमेश्वरको भवनमा त आउँछौँ। Often we look at our watches or cell phone. कतिचोटि त आज हाम्रो आफ्नो घडी हेर्छौँ अनि आज मोबाइललाई हेरिपठाउँछौँ। As though the message is long. अनि हामी भन्छौँ ओहो परमेश्वरको वचन कति लामो दिएको। And the time, always time. For other things, we are laughing and speaking. We don't care about time. In the church, time. अनि मण्डलीमा चाहिँ कति लामो समय लिएको समय भनिकन भन्छौँ तर अरू समयमा हाँस्छौँ खेल्छौँ उडाउँछौँ तर कुनै पनि समयको वास्ता त्यति बेला गर्दैनौँ। Unless we repent, unless we change, we cannot experience
the love of God filling us to love the Lord Jesus Christ in return. अनि जबसम्म हामीले पास प्रस्ताव गर्दैनौँ यी कुरालाई मानिलिँदैनौँ तबसम्म आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आज कसरी प्रेम गर्नुपर्ने हो हामी त्यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ Because we have to love the church, love the house of God for the sake of the Lord, not for the sake of the people. Sometimes we may be ill-treated, we may be misunderstood, and sometimes we may be neglected. But house of God is house of God. We should never stop coming. यसै कारण कतिपय समयमा आज हामीले यो भुल प्रकारले बुझिरहेका हुन्छौँ आज मानिसहरूको खातिर हामीले मण्डलीलाई प्रेम गरिरहेका हुन्छौँ अनि एकअर्काको ठेस अनि ठोक्करको कारणले गर्दा आज हामी परमेश्वरको भवनमा आउनबाट बन्द गरिरहेका हुन्छौँ तर आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रेम गर्ने हो भने परमेश्वरको भवनलाई पनि आज हामीले प्रेम गर्नु परेको छ Don't ask questions because biblical truths we receive the blessing only by obeying, but not by asking questions. यसै कारण प्रियहरू आज प्रश्न मात्रै नगर्नुहोस् तर आज परमेश्वरको वचनको सत्यता चाहिँ प्रश्नमा छैन Decide that you will be on time to the house of God. Do something in the house of God, going early, and spend your time there and honor the presence of God there. अनि परमेश्वरको भवनमा समयमा आउनुहोस् हुन सक्छ भने एकदमै अगाडि जानुहोस् अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको भवनमा आफ्नो समयलाई बिताउनुहोस् Parents, if you are not an example in coming to church on time and spend your time, give your time for the house of God, your children, they will desert not only the house of God, they will desert God and desert you. यसै कारण आज आमा बाबुहरू तपाईँहरूले आज यसरी उदाहरणपूर्ण प्रकारले समयमा आएर परमेश्वरको भवनमा समयमा आएर परमेश्वरको उपस्थितिलाई तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँका छोराछोरीहरूले पनि कसरी गर्न सक्छन् र God's desire, from God's word I am telling, it is God's desire. In 7 days, at least one day, you have to give to God's soul. यसै कारण आज परमेश्वरको जुन चाहना छ आज कि परमेश्वरलाई 7 दिनमा एक दिन चाहिँ दिनुपर्छ Not possible in UK because our time is allotted by the church. We gather what? Spend Sunday in praying for other believers and caring for the church, in praying and preparing ourselves. यसै कारण युकेमा आज यसरी यो समयहरू नमिल्न सक्छ तर तपाईँहरूले यसरी मण्डलीलाई अनि परमेश्वरको भवनलाई चाहिँ त्यो समय दिनुहोस् अनि एक अर्काप्रति तपाईँले फिक्री राख्नुहोस् And care for the people coming to the church. अनि आज प्रभुको भवनमा जतिजना आउँछन् तिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस् And note their names, pray for them regularly. अनि तिनीहरूको लागि तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस् Young people diaries. I have seen young people prayer diaries. अनि आज मैले देखिरहेको छु जवान मानिसहरू मरिरहेका छन् Diary means small book, they write the names and pray, no? मैले देखेको छु कि प्रार्थनाको लिस्टहरू बनाएर तिनीहरूले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको देखिरहेको छु Young people's prayer diary I saw. अनि धेरै जवानहरूले पनि यसरी गरिरहेका छन् Young people. Yeah. And young people, I think nowadays more careful about church members than we elderly people. अनि ती जवानहरूले चाहिँ आज मण्डलीका जिम्मेवारीलाई बढी ख्याल गर्छन् त्यो बुढापाकालाई भन्दा And they pray. A young man, not even 20 years old, he notes the names of all the church members, and there he is noting it to pray for those people. अनि ती जवानहरूले चाहिँ आज ती 20 वर्ष नै पुगेका छैनन् तर ती सबैका निम्ति तिनीहरूले नोट गरेर प्रार्थना गरिदिन्छन् This leads us to the next meditation. अनि यसले चाहिँ आज हामीलाई अर्को मननको विषयमा प्रवेश गराउँछ
That is the results of loving the Lord Jesus Christ. अनि त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुको Results of loving. Yeah. परिणाम चाहिँ देखाउँदछ। So remember easily, we put the letter R, re like that in all the four things. Sorry, uncle. In all the four meditations, we put the letter R in English. अनि त्यो जुन मनन हामीले हेरिरहेका छौँ त्यो सबै अङ्ग्रेजीमा चाहिँ आर भन्ने अक्षर प्रयोग गरिएको छ। Revelation of the love of Lord Jesus first. सबैभन्दा पहिला चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमको प्रकाश। Secondly, response to the love of Christ. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेम प्रति प्रतिकार। Just now we saw resources to love Him. अनि भर्खरै आज हामीले परमेश्वरले आज हामी प्रति प्रबन्ध गरिएका कुराहरूको बारेमा हामीले हेर्यौं। Now the remaining time we want to meditate on results of loving the Lord Jesus Christ. अनि बाँकी समय चाहिँ अब हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गरेपछि हाम्रो के परिणाम हुन्छ त्यसको बारेमा हेर्ने छौं। If I say I love the Lord Jesus Christ, then the following results must be there in my life. यदि मैले भन्छु कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गरेको छु भनिकन भने आज यी परिणामहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्नुपर्छ। And that is why without fruit, without result, no use of saying that I am living for Christ. यसै कारण आज हामी प्रेम यो परिणाम बिना अनि फल बिना आज हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौं भनिकन भन्छौं भने त्यो व्यर्थका हो। Kindly listen, beloved. अब यसलाई ध्यानसँग सुन्नुहोस्। If I say I love the Lord Jesus Christ, then I must also love others. यो कुरालाई ध्यानसँग सुन्नुहोस् कि यदि मैले प्रभु येशूलाई प्रेम गर्छु भनिकन भन्छु भने एक दुसरालाई पनि मैले प्रेम गर्नुपर्दछ। We all know about the cross. अनि यी सबै कुराको बारेमा मलाई थाहा छ। The cross contains two pieces of wood, logs of wood. Sorry, uncle. As one piece of wood, long wood, another short wood. So two pieces of wood, the cross. One is vertical, another is horizontal. Cross. Okay, त्यो जुन क्रुस छ त्यो क्रुस चाहिँ एउटा चाहिँ सिधा छ, एउटा चाहिँ तेर्सो छ। So the vertical wood, piece of wood on the cross shows our relationship to heaven, God. अनि जुन चाहिँ सिधा छ, जुन चाहिँ खाबो छ त्यो चाहिँ एकदम माथितिर फर्किएको छ, त्यो क्रुसले चाहिँ परमेश्वर र आज हाम्रो सम्बन्धलाई देखाउँदछ। And the horizontal piece speaks about our responsibility, if we love God, to love others, and we have to also serve others. अनि जुन Horizontal piece. तेर्सो परेको जुन क्रुसको भाग छ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हामी प्रति अनि एक दुसरा प्रति चाहिँ कस्तो छ त्यो कुरालाई बताउँदछ। And God loved us while we were His enemies. अनि आज हामीलाई परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गरिरहेका छौं भन्ने कुरा देखाउँछ। Beloved, we have to also love others if we really love Him. यदि आज हामीले उहाँलाई प्रेम गर्छौं भने एक अर्कालाई पनि आज हामीले प्रेम गर्नुपर्दछ। Thank God for the believers who care for other believers. अनि तिनीहरू धन्यका हुन् जसले चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ प्रेम गर्दछन्, ख्याल गर्दछन्। I know in some of our churches, the poor believers in the church, when they were thinking nothing we have tonight, some believer in the church sends food in the night. आज यस्तो जग्गाहरूलाई म जान्दछु जो चाहिँ मण्डलीमा गरिब मानिसहरू छन्, परिवारहरू छन् अनि जसको चाहिँ साँझ खानको निम्ति केही छैन अनि तिनीहरूलाई आज प्रभुका जनहरूले आज त्यो साँझ सबै कुराको प्रबन्ध गरेको पनि मैले जानेको छु। And another young man, he is not having proper dress, all torn dress,
only one dress. He washes, put it, and come to the church. अनि यस्तो व्यक्तिहरू पनि छन् जसले चाहिँ आज साँच्चै नै च्यातिएका कपडाहरू लगाउँछन् अनि एउटा मात्रै एक जोर कपडा मात्रै छ जसलाई आज तिनीहरूले साँझमा धुन्छन् सुकाउँछन् अनि भोलि बिहान सेवामा आउनुको निम्ति त्यही कपडा लगाएर आउँछन् He never complained to anybody. तर उनले कहिले पनि शिकायत गर्दैनन् He never complained. But he happily came to the church in the same one old dress. तर ऊ निरन्तर रूपमा त्यही पुरानो कपडा लगाएर हरेक दिन लगातार रूपमा परमेश्वरको भवनमा आइरहन्छन् Then a believer in the church gave him 2 new sets of dress. तर प्रभुको भवनमा जो विश्वासी छन् तिनीहरूले आज तिनलाई आज नयाँ कपडाहरू दिए When I took baptism, my parents, especially my father, refused to send me any money. जब मैले चाहिँ बप्तिस्मा लिए अनि मेरो परिवारले विशेष गरी मेरो पिताले मलाई केही पनि कुराहरू पठाउनबाट वञ्चित भए When I prayed about the job I have to take, God told me to be a teacher. अनि मैले प्रार्थना गरेँ प्रभु आज मलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन जुन नोकरी पाउनको निम्ति And then to become a teacher, I had to go for training. अनि त्यसपछि आज म शिक्षक भएर म चाहिँ ट्रेनिङमा जान्छु भनिकन मैले भने No money. तर मसँग पैसा थिएन Other refused. सबै कुराहरू सकिएको थियो I prayed. अनि मैले प्रार्थना गरेँ I prayed. अनि मैले प्रार्थना गरेँ Lord, you told me to go become a teacher, and then Lord, you told me to become a teacher, but I have no money to join teacher training course. प्रभु आज तपाईँले मलाई शिक्षक हुनु भनिकन त भन्नुभयो तर मसँग अब त्यो ट्रेनिङमा तालिममा जानको निम्ति मसँग अब पैसा छैन Within a few minutes, I came from prayer, went out. अनि त्यसपछि प्रार्थना गरिसकेपछि केही समयमा म निक्लिएँ I heard some clapping noise. Somebody clapped to me. अनि मैले चाहिँ एकदमै ताली बजाएको एउटा आवाज सुने कसैले मलाई ताली बजाइरहेको थियो And then I came to the brother who was clapping and calling me. अनि म त्यो दाजुकोमा आएँ जसले मलाई ताली बजाएर बोलाइरहेको थियो And he asked me, what are you going to do? अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो तिमी अब के गर्न चाहन्छौ Believer of the church, but I didn't know him closely. ऊ मण्डलीमा मण्डलीका एकजना हुनुहुन्थ्यो सदस्य तर मैले चिनेको थिएन I told him I have to study teacher training. अनि मैले उहाँलाई भने मैले अब शिक्षकको एउटा तालिम लिनुपर्ने छ He didn't ask me any other question. अनि उसले अरू कुनै पनि प्रश्न सोधेनन् मलाई He said, I am paying all your college fees, all your hostel fees till you finish the course. तिमीले ट्रेनिङ नसकुन्जेलसम्म तिम्रो तालिम नसकुन्जेलसम्म तिम्रो खाने बस्ने अनि तिम्रो पढाइ सबै कुराको म अब तिरिदिन्छु So because of that, now I was very much blessed. अनि त्यसैको कारणले गर्दा आज म धेरै मात्रामा आशिषित भएको छु Don't simply blame the church. अनि त्यो मण्डलीको लागि साधारणता प्रकारले प्रार्थना मात्रै नगर्नुहोस् I am what I am. One of the main reasons is because of the other believers. आज म जे छु जस्तो तपाईँले मलाई देखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ आज प्रभुका जनहरूले म प्रति गरिदिनु भएको कारणले गर्दा म आज यहाँ छु So I have to, from my part, love others. यसै कारण अब मैले अब अरूलाई प्रेम गर्नको निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ The result of the love of the Lord Jesus Christ
must compel me to love others in the church. आज प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेमको परिणामले आज मलाई अरूलाई प्रेम गर्नको निम्ति जोड गर्नुपर्छ। We'll read one verse. अब एउटा पदलाई हामी पढ्छौँ। John's Gospel, 13th chapter, 34th verse. हामी यूहन्नाको सुसमाचार 13 अध्याय 34 पदलाई पढ्छौँ। John 13:34. यूहन्ना 13 को 34 पद। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिन्छु, तिमीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर, जसरी मैले तिमीहरूलाई प्रेम गरेको छु उसरी नै तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई प्रेम गर। We have to love as Jesus Christ loved me. With the same love I have to love others. जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले मलाई प्रेम गर्नुभयो त्यस्तै प्रेमले त्यही प्रेमले नै हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नु पर्दछ। 1 Peter chapter 1 verse 22. पहिला पत्रुस 1 अध्याय 22 पद। 1 Peter 1:22. पहिला पत्रुस 1 Peter 1:22. 1 अध्याय 22 पद। भाइहरूलाई निष्कपट प्रेम गर्नका लागि आत्माद्वारा सत्यता पालन गरेर तिमीहरूले आफ्ना मनहरूलाई शुद्ध पारेको छौ, यसैकारण एक अर्कालाई चोखो हृदयले गहिरो प्रेम गर। What is lacking? अनि What is hindering our testimony? There is no love among us in the church. यसैकारण के कुरा आज कमी छ त, के कुराले आज हामीलाई एक अर्कालाई प्रेम गर्नबाट रोकेको छ त, त्यो चाहिँ हो एक अर्कालाई हामीले प्रेम नगरेको कारणले गर्दा। Don't think I'm only finding fault. सरी अङ्कल, I'm not only finding fault. मैले गल्ती मात्रै भेटाउने होइन। There are very good believers in the church. त्यहाँ धेरै यस्ता असल विश्वासीहरू छन्। Search our heart. Are we loving the people in the church as Christ loved us? यसैकारण आज हाम्रो हृदयलाई तसल्ली गरौँ अनि हामीले भनौँ के आज हामीले क्रिस्टले झैँ गरिकन अरूलाई हामीले प्रेम गरिरहेका छौँ। We are ready to criticize. हामी अरूलाई धेरै किसिमका शिकायत गर्नु आज हामी मन पराउँछौँ। We are ready to feel jealous of people. अनि आज हामी अरूका भुलहरूलाई देखाउनलाई हामी तयारी भइहाल्छौँ। And we are ready to spread all things against people in rumor. अनि हामी अरूको विरुद्धमा आज हामीले धेरै कुराहरू भन्नु आज हामी अगाडि नै तयारी हुन्छौँ। As he loved, God wants us to love others. जसरी उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यस्तै प्रकारले आज हामीले एक अर्कालाई प्रेम गरेको प्रभु चाहनुहुन्छ। And 1 Corinthians 13th chapter, Holy Spirit is devoted about love. पहिला कोरिन्थी 13 अध्याय चाहिँ आज पवित्र आत्माको बारेमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। Help us to love the fellow believers in the church with the same love Lord Jesus Christ loved us. यसैकारण प्रभुले आज हामीलाई सहायता गरेका हुन्। जुन प्रेम यीशु ख्रीष्टले गर्नुभयो त्यही प्रेमले हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्न सकौँ। We should not show any partiality as rich and poor, educated, uneducated, well-dressed, ill-dressed, and we have to love everyone equally, receive everyone equally. अनि आज हामीले मानिसहरू प्रभुको भवनमा धनी हुन् या गरिब हुन्, ठिक कपडा लगाएका छन् या बेठिक कपडा लगाएका छन्, अनि तिनीहरू ज्ञानी पढे लेखेका हुन् या अनपढ नै हुन्, आज हामीले भिन्नता देखाउनु हुँदैन, तर सबैजनालाई एक समान व्यवहार आज हामीले गर्नुपर्दछ। Book of Romans chapter 15 verse 7. रोमीको किताब 15 अध्याय 7 पद। रोमीको किताब 15 अध्याय 7 पद। यसकारण तिमीहरूले एउटाले अर्कालाई ग्रहण गर,
जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई परमेश्वरको महिमाका निम्ति ग्रहण गर्नुभयो। Beloved, so receive one another. Don't blind fall with one another. यसै कारण एकअर्कालाई ग्रहण गर्नु तर एकअर्कालाई यसरी इन्कार गर्नु हुँदैन। After living together as husband and wife for 20 years, now they want to separate. श्रीमान श्रीमती भएर 20 वर्षसम्म बसिसकेर पनि अहिले आएर तिनीहरू छुट्टिन चाहन्छन्। And they find fault with one another, fight with one another. अनि एकअर्काका भुलहरू देखाउन चाहन्छन्, भेट्छन् अनि एकअर्कासँग लड्न चाहन्छन्। And the wife says, "Oh, how my parents, how much they owe me and petted me, and like a parrot they kept me, and finally they gave it to this monkey, you." अनि आज हामी पाउँछौँ कि आज मेरो आमा बाउले आज धेरै कुराहरू यसरी दिनुभयो भनिकन भन्छन् अनि अन्तमा आएर आज यो त्यो श्रीमतीले भन्छन् अनि तिमी जस्तो बाँदरलाई आज दियो भनिकन भन्छन्। And then the husband says, "In my home, how much people loved me. Finally, I married to this fighter cock, always fighting, pecking, and giving problem." अनि मेरो गाउँमा मलाई मन पराउने यति धेरै थिए, अब मलाई चाहिँ तिमी जस्तो एकदमै झगडा गर्नेसँग चाहिँ विवाह गरिदिए भनिकन श्रीमानले भन्छन्। After having children, after having lived together for years, then the receiving one another unconditionally is not there. अनि त्यसपछि नानी केही वर्षपछि नानीहरू हुन्छ अनि आज कुनै पनि शर्त बिनाको जुन प्रकारको सम्बन्ध हुनुपर्ने त्यो त्यहाँ देखा पर्दैन। We discuss about the nose, we discuss about the eyes, we discuss about yearnings, we compare, and so many things we find, and we find it to bring differences between husband and wife. अनि हामी नाकको कुरा गर्छौँ, आँखाका कुरा गर्छौँ, अनि कति यस्ता कुराहरूको भिन्नताका कुरा गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी एकअर्कासँग लडाई झगडा गर्न थाल्छौँ। Fall at the feet of the Lord Jesus Christ, ask forgiveness, have new love for one another in your home. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेमलाई देखाउनु हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ आज त्यो घरमा सुरु गर्नुपर्छ। Receive one another equally and receive without any condition. शर्त बिना आज तपाईहरुले बराबर प्रकारले एकअर्कालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। Forgive one another. अनि एकअर्कालाई क्षमा दिनुपर्छ। Love the Lord Jesus Christ. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेम, If I love the Lord Jesus Christ, then I have to also forgive one another. यदि मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रेम गर्छु भनिकन भन्छौं भने आज हामीले एकअर्कालाई क्षमा पनि दिनुपर्छ। Of Colossians chapter 3 verse 13. कलोसियो किताब 3 अध्याय 13 पद। Colossians 3:13. कलोसियो किताब 3 अध्याय 13 पद। कसैले कसैको विरोधमा दोष दिने केही कुरा छ भने एकअर्कालाई सही देऊ र एकअर्कालाई क्षमा गर, जसरी ख्रीष्टले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो उसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर। Even as the Lord Jesus Christ forgave. अनि जसरी ख्रीष्टले पनि क्षमा दिनुभयो। None of us deserve the forgiveness of Lord Jesus Christ. अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो जुन क्षमा गर्ने विषय छ, But how he forgave us. कसरी उहाँले क्षमा गर्नुभयो त? And he does not remind us of our past failures. He forgives and forgets. अनि आज हाम्रा पुराना जति पनि हाम्रा भुलहरू छन् ती कुरालाई उहाँले सम्झना दिनुहुन्छ अनि त्यसपछि क्षमा दिनुहुन्छ अनि कहिले पनि सम्झनामा ल्याउनुहुन्न। We should also forget the wrongdoings of others. अनि जसरी हामीले पनि क्षमा पायौं त्यसरी पनि आज हामीले अरूलाई पनि क्षमा दिनुपर्छ।
1 Corinthians, the 13th chapter, 5th verse. पहिला 1 कोरिन्थी Corinthians. 13 अध्याय 5 पद। रुखो व्यवहार गर्दैन, आफ्नै भलाइ खोज्दैन, झडङ्ग रिसाउँदैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। So, very nicely it is said in Nepali language. We don't keep hisab, we don't keep any record of others doing. नेपालीमा एकदमै राम्रो प्रकारले लेखिएको छ, त्यसले हिसाब खराबीको हिसाब राख्दैन। And we have to delete it, press the delete button immediately. अनि त्यो डिलिट भन्ने बटन छ, त्यसलाई दबाइहाल्नुपर्छ तुरन्त प्रकारले। And when the enemy reminds others wrongdoings to you, refuse to listen to him. अनि शत्रुले चाहिँ त्यो कुरालाई फेरि सम्झनामा ल्याउने प्रयास गर्छ, सम्झनामा दिलाइदिन्छ, यो कुरालाई चाहिँ आज हामीले इन्कार गरिहाल्नुपर्छ। May the love of Christ revolutionize our conduct to others. अनि प्रभु यीशु क्रिस्टको सामर्थ्यद्वारा चाहिँ आज यस्ताहरूबाट चाहिँ हामीलाई अलग बनाएका हुन्। We pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Heavenly Father, thank Thee for this second day of the special meeting, and thank Thee for speaking to us. प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो दोस्रो दिनमा तपाईँले आज हामीसँग बात गर्नुभएको खातिर। After Thy word, preserve it, use it for Thy glory. जति कुराहरू छरिएका छन् तपाईँको महिमाको निम्ति यसलाई तपाईँले काम गर्नुहोस्। This may not be a mere head meditation, but heart's change may be in our lives. तर यो चाहिँ त्यो मनन मात्रै बाहिरी मनन मात्रै नभएको होस्, तर आज हृदयमा रहन सकेको होस्। Bless from young to old. अनि ती जवानदेखि लिएर वृद्धसम्म जति पनि छन्। To be with us as there are other meetings today. अनि दिनभरि जसरी आज अझै पनि सेवकाहरू छन्, त्यसमा पनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Lord, we want to love you. प्रभु आज हामी तपाईँलाई प्रेम गर्न चाहन्छौँ। But Thou hast shown us how to love, because Thou hast loved us and given Thyself for us. अनि तपाईँले आज हामीलाई देखाउनु भएको छ कि आज हामीले कसरी प्रेम गर्नुपर्छ भनिकन तपाईँले आफूलाई हाम्रो निम्ति त्यही प्रेमको कारणले गर्दा दिइहाल्नु भएको छ। Anybody undergoing any problem, solve the problem for that brother or sister. अनि जति पनि समस्याहरू छन् ती दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा ती सबै समस्यालाई तपाईँले हल गरिदिनुहोस्। Lord, we pray that Thou will put the hand of healing and touch the people who are suffering. अनि आज ती बिमारीहरू जति छन् तिनीहरूलाई पनि तपाईँको हातले छुइकन चङ्गाइदिनुहोस् प्रभु। People who have lost their jobs, Lord, be with them and meet every need. जतिजनाले आफ्नो जागिरहरू गुमाइपठाएका छन् तिनीहरूको जागिर तपाईँले प्रबन्ध गरिदिनुहोस् अनि सबै खाँचोलाई तपाईँले पुरा गरिदिनुहोस्। Make Thy face shine upon Thy children. अनि तपाईँको चेहरालाई तपाईँका जुन लोकजनहरूप्रति आज देखाइदिनुहोस्। Lord, thank Thee for the theme song that was given to us. अनि जुन आधार वचन अनि आधार यो भजन दिनुभएको छ यसमा पनि आशिष दिनुहोस्। And the song on theme song. जुन आधार भजन दिनुभएको छ यसको निम्ति पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। And also, Lord, bless every brother, every sister, young and old, who have been laboring for this universal special meeting for so many days preparing. अनि जवान भाइ बहिनीदेखि लिएर जस कसैले यो विश्वव्यापी विशेष सेवकाईको निम्ति भारहरू बोकिरहेका छन् हरेकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। Reward Thy people. हामी तपाईँका जनहरू हौँ प्रभु। Reward Thy and send us and continue to be with us and bless us. अनि अझै हाम्रो बिचमा तपाईँको उपस्थिति अनि बाँकी रहेका समयहरूमा पनि तपाईँले आफ्नो उपस्थिति दिनुहोस्। We give Thee all the glory and pray with thanksgiving in the exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबै कुराको महिमा तपाईँको हातमा जिम्मा लगाउँदै बाँकी रहेका समयलाई तपाईँको हातमा सुम्पिँदै धन्यवाद सहितको यो बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गरिदिनुहोस्। आमेन। आमेन।